آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ کی ایک خاص اہمیت ہے، اور جہاں تک شب جمعہ یا روز جمعہ کا تعلق ہے تو یہ یقیناً ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ منسوب ہے، اور روایات میں اسی طریقے سے ہی اس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو وہ صبح جمعہ کا وقت ہوگا، یعنی جمعہ کا وقت ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں جمعہ کو عید کے دن سے تعبیر کیا ہے کہ یقیناً مومنین کے لیے کچھ ایام عید کے ایام ہوا کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک جمعہ ہے۔ بہرحال چونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے اگر ہم بحث کرنا چاہیں تو جمعہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے خاص دن ہے، اور ہم اس وقت زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً زمانہ غیبت وہ دور ہے کہ اس دور میں یقیناً مومنین کے لیے بہت بڑے امتحانات ہیں، اور جہاں تک مومنین کو چیلنجز کا سامنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ شیاطین عالم جو اشرار ہے وہ مومنین سے بظاہر زیادہ قوت رکھنے والے ہیں۔ البتہ یہ پہلے سے یہ سلسلہ رہا، اور اس حوالے سے کہ مومنین کو زیادہ تکالیف کا سامنا ہے، زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور دوسری طرف سے اگر معارف لینا چاہے تو ظاہر ہے کہ معارف اہل البیت علیہم السلام کے لیے زیادہ تحقیق اور تطبیق کی ضرورت ہے، کہ زیادہ تحقیق کرنی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اور زیادہ مشکل سے حکم کو اخذ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو عباد خاصہ ہے، یعنی ایسے اللہ کے ایسے بندے کہ جو خاص بندے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس ہمیں رجوع کرنا ہوگا، اور دوسری طرف ظاہر ہے جو ہمارے پاس روایات اور کتب، تواریخ کے کتب ہے یا حدیث کے کتب ہے، اس طرف ہمیں جا کے تحقیق کرنی ہوگی۔ تو اس حوالے سے کہ آج شب جمعہ ہے اور خاص رات ہے، تو جو مومنین اس وقت اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے یہی درخواست کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح، کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ضرور کال کیجیے، اور اپنی آوازوں کو سرزمین کربلا تک پہنچائیے، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ اور شب جمعہ جہاں انسان اور بہت سارے عبادات اور یقیناً ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے، اور زیادہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک زیارت سید الشہداء علیہ السلام ہے، کہ اگر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی جائے تو بہت اجر و ثواب ہے، اور خود یہ ہے کہ ارواح مقدسہ، انبیاء، صالحین اور حتی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ شب جمعہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بھی اس زیارت کا حصہ بن سکتے ہیں از راہ دور، اور دوسری طرف سے اگر کوئی مومن ڈونیشن کرنا چاہے، تبرع، یا امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو ہدیہ دینا چاہے، یا
ان کے پاس عطیات ہے یا وجوہات شرعیہ ہے، اس کا بھی آپ اس پروگرام میں تشریف لا کے اعلان کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے کہ زیارت سید شہداء علیہ السلام کو مومنین کے لیے آسان بنایا جائے، اس راستے کو سہل کر سکے مومنین کے لیے، کہ اگر کوئی مومن زائر سید شہداء علیہ السلام بننا چاہتا ہے، زیارت کا شوق رکھتا ہے، تو وہ اس پروگرام کی وساطت سے کال کر کے کم از کم اپنی آواز کو کربلائے معلیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ اما ہماری گفتگو کا سلسلہ جمعے کے حوالے سے ہے، اور جمعہ یقیناً ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ خاص ہے، اور یہ دن جو ہے اس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن کہا گیا ہے۔ دیکھیں، غیبت امام میں غیبت کبریٰ کے دور میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو خیر کا عمل بتایا گیا ہے وہ ہے دعا۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ اکثروا دعا بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، یعنی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کیجئے، چونکہ اسی سے ہی فرج ہونی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اسی سے ہی آپ کا جو مشکلات ہے وہ حل ہوں گے، یعنی اس کے لیے ریزن بھی بتایا گیا ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، اسی سے ہی آپ لوگوں کے مشکلات کا حل یہی ظہور ہے جس کو کہا جائے۔ جیسے ابتدا میں نے عرض کیا کہ یہ دور یقیناً مشکل دور ہے، کھٹن دور ہے، سخت دور ہے، صعوبتوں کا دور ہے، اور جہاں ہمارے مشکلات جب حل ہوں گے تو روایت میں ہے کہ یہی ہے فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، اسی سے ہی آپ لوگوں کے مشکلات حل ہوں گے۔ یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلکہ حکومت الہیہ کا قیام اور اہل البیت علیہ السلام کی حکومت جب قائم ہوگی، اس وقت ہی مومنین کو آسانی فراہم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی امید رکھ رہا ہے کہ ہمیں آسانی ہو جائے گی تو بطور کلی آسانی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنیا کے کچھ علاقوں میں یا کچھ ایسے مناطق میں کچھ نیک لوگ جو ہے وہ رہتے ہو، جس کی برکت سے وہاں کے مومنین کے لیے آسانی ہو جائے، بلکہ بشریت کے لیے آسانی ہو، لیکن بطور کلی کہ جہاں ہم کہیں کہ کہیں پر کوئی مشکل ہی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اما یہ کہ وقت کے امام تشریف لائے، یعنی وقت کے امام کی تشریف آوری سے یہ مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ اگر امام تشریف نہیں لائیں گے تو اس وقت تک یہ مشکلات جو ہے وہ حل ہونے والے نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بہرحال بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت جو ہے ان واقعات میں سے جو ایک مشہور واقعہ ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور جی پہلے کال کو لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ زہرا صاحبہ فیصل آباد سے آج کی شب جمعہ کی فرسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اس وقت آپ کی آواز ماشاءاللہ شب جمعہ کربلائے معلیٰ کی فضاؤں میں ہے، اور نہایت ہی مبارک رات ہے۔ اگر آپ مولا کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہیں، دعا کرنا چاہیں تو اچھی فرصت ہے، بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، سلام ہو اے بادشاہ حسین آپ پہ۔ مولا حسین آپ نے میری والدہ کو شفا دی، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شکر گزار ہوں، مولا عباس علمدار کی شکر گزار ہوں۔ بے شک مولا حسین جو قسمت میں نہ ہو وہ آپ دیتے ہیں، کوئی شک نہیں مولا حسین اس میں۔ میں آپ کی
مولا حسین اللہ آپ کے وسیلے سے، مولا عباس باب الحوائج علمدار کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرمائے، پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق کو عیا کرے، تربت فاطمہ الزہرا کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرمائے، جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، بی بی فاطمہ الزہرا کی تربت کی تعمیر ہو جائے، ہم بھی آپ کی زواری کے لیے آ سکے۔ مولا حسین میری دعاؤں کو قبول فرمائیے، میں آپ کے شکر کے لیے آپ کے دربار آؤں۔ مولا غازی عباس علمدار آپ اذن دیجیے، ہم بھی آنا چاہتے ہیں کربلا میں۔ مولا حسین، مولا عباس، مولا حسین بادشاہ میری والدہ شمشاد اختر کو شفا دے دیں۔ حبیب علی مولا اسے کینسر کا مرض ہے مولا، وہ بیمار رہتا ہے، کچھ نہیں کھا سکتا مولا حسین، اس کے معدے کینسر کا مرض ہے، اس سے اتنی بیماریاں، پھر بھی میں اسے کہتی ہوں کہ اللہ مولا حسین کے وسیلے سے شفا دے گا۔ مولا حسین وہ ہیں جو فطرت کو شفا دینے والے ہیں۔ اے بی بی فاطمہ الزہرا، میں نے آپ کے معجزے سنے ہیں، آپ تو مردوں کو زندگی دیتی ہیں، مولا حسین اس بچے کو شفا دے دیجیے الہی اور مولا حسین بادشاہ حبیب علی کو شفا دے دیجیے، مجھے امید ہے آپ اسے ضرور شفا دیں گے مولا، وہ اتنا بے بس اور اتنا پریشان ہے، آپ اسے شفا دے دیں۔ نجف عباس کو شوگر، شمشاد اختر کو جو مسئلہ جتنا ہے آپ کو اپنے بیٹے علی اکبر کا واسطہ، شب جمعہ ہے، علی اکبر کی شب علی اکبر بادشاہ کے اس وقت کا واسطہ ہے مولا حسین، جب آپ نے مولا اس علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالی تھی، آپ کو اللہ نے سبق دیا تھا، آپ کو اس صبر کا واسطہ جو اللہ نے آپ کو اس وقت دیا تھا میرے بادشاہ حسین، علی اکبر کے وسیلے سے، ان کی نالین کے وسیلے سے، شبیہ مصطفیٰ کے وسیلے سے میری دعاؤں بے کن کہہ دے، میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری پریشانیوں کو حل فرما مولا، میں جلد از جلد آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ اے مولا حسین میری ویکنسی ہے یہ جاب کی، آپ کے ہی صدقے میں میں نے ڈاکٹر بنی ہوں، اور مولا حسین میں چاہتی ہوں، میں آپ کے وسیلے سے آج اپلائی کرنے لگی ہوں، مولا حسین آپ اس میری جاب کو پکا کر دیں، میرے مولا حسین میری دعا پہ کن کہہ دے، مولا حسین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے مولا، جو بے اولاد ہیں آپ کو واسطہ بی بی رباب کی خالی جھولی گا، سب کو اولاد دے دے مولا حسین۔ مولا حسین آپ سمیت ہمیں مدینہ پاک، مشہد، کاظمین، بغداد، ہلے والی بی بی تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، جہاں سعید و سداد مدفن ہے وہاں کی خیر فرما، الہی خیر ہو مولا، کو دشمنوں سے نظر صدقینہ سے دور فرمائی، امام زمانہ کے بہت دشمن ہیں محلہ، اے مولا حسین آل محمد کے ابھی بھی بڑے دشمن ہیں، ابھی بھی غزیدیت باقی ہے مولا حسین، میرے باغ میں آقا کے ظہور میں تجیر ہو، ان کی خیر و عافیت ہو، ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، میری جتنی دعائیں ہیں آج کی شب کا واسطہ مولا، آپ کو علی اکبر کا واسطہ مولا قبول فرمائیے، مولا حسین شہزادہ قاسم بی بی کبریٰ کے صحاب کا واسطہ، علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، نجف عباس بی بلی حسین زہرا فضا بطور سب کے اچھے نصیب فرما مولا، فضا بطور کے جو بھی مشکل اتنی مشکل میں ہے مولا، فضا بطور اس کا رشتے کا اتنا ہے مولا حسین، وہ چاہتی ہے کہ میں اس گھر میں جاؤں جہاں مولا حسین کے ماننے والے ہوں، لیکن مولا مل نہیں رہا، مولا آپ ہی کچھ کر دیں مولا حسین، آپ ہی اس دعا پہ کن کہہ دیں مولا، اے میرے مولا ایسا الہی مولا حسین علی اکبر کی واسطہ، الہی آمین، ایسے شب کا واسطہ مولا حسین یابر عباس کا ویزے کا مسئلہ ہے ختم کر دے، الہی آمین، علی کو شفا دے دے، شمشاد اختر کو شفا دے دے، نجف عباس کو شفا دے دے، الہی یابر عباس فضا بطور حسین زہرا نجف حبیب کے اچھے نصیب فرما، علی اکبر الہی آمین۔ صلی اللہ محمد والی محمد، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، خصوصاً آپ کی والدہ کو اللہ صحت کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے، اور شب جمعہ ہے یقیناً مولا بہتری فرمائیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور چونکہ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے معاون ہیں، جہاں تک ہو سکے نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی پروگرام میں تشریف لا سکے۔ شکریہ آپ کا، مولا کے امان میں رہے، شکر گزار ہے۔ جی ماشاءاللہ مومنین کرام جس طریقے سے اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور اپنی اظہار عقیدت فرماتے ہیں، مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، مولا تمام مومنین کے سلام اور زیارت کو قبول فرمائے،
تو ہماری گفتگو جو ہے وہ وقت کے امام کے عنوان سے چل رہی تھی، اور یقیناً دعا کرنا اس دور حاضر میں جو دور ہے، اس دور میں سب سے عظیم عبادت دعا ہے، یعنی ظہور کے لیے دعا کرنا۔ لیکن یہ دعا صرف زبانی حد تک نہ ہو، بلکہ زبان سے ہٹ کر ہمیں واقعاً قلباً یہ دعا کرنی چاہیے، اور اپنی آمادگی بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ یقیناً اگر ہم اپنے آمادگی ہماری نہیں ہے تو اس قسم کا اگر انسان صرف دعا کرتا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص تھے جس کا نام تھا محمد علی تہرانی۔ محمد علی تہرانی کو اس زمانے میں مخلصین شیعہ میں سے لوگ سمجھتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں مسجد جمکران میں بیٹھا تھا تو اچانک جو ہے ایک سید جلیل القدر وہاں داخل ہوئے، نہایت نورانی شخصیت۔ تو میں فوراً بڑھا اور میں نے کہا کہ اگر آپ پانی پینا چاہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً جو ہے وہ پانی کا گلاس جو ہے وہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ تو پانی انہوں نے نوش فرمایا، اور میں نے سوال کیا کہ سیدنا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے؟ تو حضرت نے عجیب سا جملہ فرمایا، کہا کہ حاج محمد علی، اگر اسی پانی کے برابر بھی ہمارے شیعہ ہمیں چاہتے تو ہم جو ہے وہ ظہور کر جاتے۔ یعنی خود وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے۔ فرمایا کہ اگر یہی ہمارے شیعہ اس قدر ہماری جو ہے ان کو ضرورت پڑ جائے اور ہمارے خدمت کے لیے آگے بڑھے تو ہم جو ہے وہ ظہور کر جائیں۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے جگہوں پر جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو بڑے مخلص شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے سب کچھ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے وہ ہمارے اوپر رحم کریں گے، اور ہم حقیقتاً کمزور ہیں۔ یعنی یہی کمزوری جو ہے، جو ہم اپنے آپ کو کمزور بنا رہے ہیں، اسی سے یہ ہمارے وقت کے امام ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور میں یہ روایات کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بہت سارے روایات موجود ہیں۔ حقیقتاً مومن جو ہے وہ اس قدر اس کو اپنے آپ کو ضعیف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہے کہ جب امام آئیں گے پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، فی الحال ہم لوگ جو ہے وہ غریب لوگ ہیں اور آرام سے بیٹھے ہیں۔ اس سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زمینہ سازی کرنی ہوگی امام کے لیے۔ اور ٹھیک ہے کہ ہمارے وقت کے امام اذن خدا سے وہ تشریف لائیں گے، ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ ہے۔ فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فاطمہ جی مولا کو سلام کریں، شب جمعہ آپ کی آواز کربلا میں ہے، دعا کریں آپ، بسم اللہ۔ بھائی وہ پڑھنے دعا کریں آپ، دعا کریں، آپ کی آواز اس وقت ٹی وی پر سنائی دی جا رہی ہے، بسم اللہ۔ یہ بچی میں پہلے آپ کی طرف سے زیارت پڑھتا ہوں، آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی اخیک ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی بسم اللہ، آپ دعا کیجئے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، میں فاطمہ کا ابو اعظم زیدی لفظ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، کوئی دعا کرنا چاہیں، اگر مولا کو سلام بھی کرنا چاہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ رب رب یا حی قیوم جلال والاکرام وصلائک بسمک العظیم العظیم انک رضی یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔
रब जहाँ पंजरे पाक का सदका इस कौम को दामन गम शब्बीर से भर दे। मामानो मिले सानी ज़हरा नस्ल, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नजर दे, हर की जवां को अली अकबर का जिगर दे। जो दीन को काम है मौलाद अता कर, जो मन से शब्बीर की खातिर हो कर दे। मुफलिस में जो लाल के हुबारिश मकरूस का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। हालात मुग़ैनत की सीरी की कसम है, बेजुर्म मसीरों को रिहाई की खबर दे। जो पर्दा ज़ैनब की ज़दार है मौला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे। जो बीमार है बीमार करबला का सदका, सेहत कामला का फरमा। और गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे सर, और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। जी मौला में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी पूरी फैमिली को अपने ज़ामान में रखे और आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहें। शुक्रिया, एक सजदा कर देना सरकार हमारी तरफ जी से। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। नायब ज़ियारा है, मौला आपको अपने ज़ामान में रखे और आपकी पूरी फैमिली को मौला अपने ज़ामान में रखे। शुक्रिया आप लोगों का, सलामत रहें, सलामत रहें, शुक्रगुजार हैं। जी जी मेरे को घबरा मैं वहाँ पे आज फातिहा पढ़े, फातिहा अज़ार सबकी फातिहा। इलाही आमीन। जी जी ज़रूर इंशाअल्लाह। तमाम मोमिनीन और ख़ुसूसन आज शब जुमा है और तमाम मरहूमीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे अपने अपने मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएँ। जी बेशक ऐसी है, और यकीनन मोमिनीन किराम जो हमारे साथ मौजूद है, और आज के इस शब में सबसे जो हमारे लिए मुहिम शख्सियत है वो यकीनन हमारे वक्त के इमाम हैं। और इस तरीके से हाज मोहम्मद अली उन्होंने फरमाया कि वक्त के इमाम ने फरमाया उससे कि अगर हमारे शिया इतना जितनी आप खिदमत आपने की है और पानी आपने पेश किया और जिस तरीके से आप उठे, अगर इस कदर भी होते तो हम तशरीफ़ लाते। तो ये यकीनन बड़ा दकीक जुमला है कि बहुत सारे लोग और हम सब इसमें शामिल है कि ज़ाहिरन हम मुंतज़िर हैं। ज़ोहेब जाफ़र साहब कराची से हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर, आपकी आवाज़ करबला मौला तक पहुँच रही है। खुशबख्ताना मौला की खिदमत में सलामत कीजिए, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे, शब जुमा है, बिस्मिल्लाह। जी दुआ करवा दिएगा मेरे लिए। जी 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 बिस्मिल्लाह। ज़रूर ज़रूर। मौला आपको सलामत रखे। जी आप सलाम करें मौला की खिदमत में फिर इंशाल्लाह। जी अस्सलाम अलल हुसैन वाली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए बेहक़ शब जुमा, और आपके रिस्क और ईमान में अल्लाह बरकत अता फरमाए, और जो भी आपकी हाजात शरइया है मौला कबूल व मकबूल फरमाए। करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह अपने फैमिली समेत, और जो भी आपके हाजात है इस वक्त जो आपके दिल में है मौला बखूबी जानते हैं, मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और आपके मुश्किलात को हल फरमाएँ। सलामत रहें आप, मौला के ज़ामान में रहें। नंबर को भी शेयर कीजिए दीगर मोमिनीन के साथ, ताकि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला सकें। शुक्रिया आपका। तो इस किस्म के वाक़यात का तस्करा हमारे पास मौजूद है, और बसरा में एक शख्स का वाक़या है जो बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है हकीकतन। ये शख्स बसरा में ज़िंदगी गुजारता था, और इसको भी लोग मुखलिसीन शिया में शुमार करते थे। इसका काम ये था कि ये आतारी की दुकान थी इसकी, और लोग इसे ख़रीदारी करते। तो एक दफ़ा ये अपनी दुकान में बैठा था कि देखा 2 नहायत ही बुज़ुर्गवार शख्सियात
وارد ہوئے تو اس نے جب دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں اور جو نور ہے ان کے چہروں کے اوپر وہ حیرت انگیز ہے۔ تو اس نے بہرحال سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ کچھ کافور اور سدر آپ سے لینا چاہتے ہیں، سدر اور کافور، چونکہ ظاہر ایک مومن کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم ان کو غسل دینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، عطاری نے کہا کہ حضور آپ بتا دیجیے گا آپ کون ہیں، اور جا کے ان کو اہل البیت علیہ السلام کا واسطہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنا زیادہ اصرار کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب میں سے ہیں، اور ایک مومن کا جو حضرت کے اصحاب میں سے تھا اس کے انتقال ہو چکا ہے، ہم سدر اور کافور آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے سدر اور کافور جو ہے وہ پیش کیا اور کہا کہ مجھے بھی لے کے جائیں ساتھ، کہ میں نے بھی اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنی ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا، اور وہاں پہ یہ ابھی دکان سے باہر ہی نکلا تھا کہ وہاں پر کوئی ایک جگہ تھی، اور اچانک جو ہے وہ کشف اس طریقے سے اس نے دیکھا کہ ایک بہت سمندر ہے، ایک بہت بڑا، اور یہ سمندر کے اوپر جانے لگ گئے۔ تو اچانک بارش شروع ہونے لگی، تو یہ جو شخص تھا عطاری، اس کے ذہن میں کچھ آیا، کہا کہ میں نے تو اپنے چھت کے اوپر، اس زمانے میں صابن بنائے جاتے تھے، تو اس نے کچھ صابن بنا کر اپنے چھت پہ رکھے تھے تاکہ یہ صابن جو ہے وہ خشک ہو سکے اور اس کو بیچ سکے۔ تو اس نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھے صابن میں نے رکھے تھے وہ تو خراب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وقت کے امام کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی صابن کی فکر ہے۔ تو بہرحال یہ وہاں پر گیا، اور جب وہاں پہنچے، اس خیمے کے پاس پہنچے جہاں پر امام تشریف فرما تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہر جائے، ہم اجازت لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جب یہ جو ہی وارد ہوئے تو اس نے حضرت کی آواز سماعت کی، جہاں حضرت نے فرمایا کہ ردو فَإِنَّ رَجُلْ صَابُنِيٌّ، یہ آدمی جو ہے وہ صابونی ہے، اس کو آپ واپس پلٹا دو، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ صابونی ہے، یہ اپنی صابون کی اس کو فکر ہے، اس کو وقت کے امام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حقیقتاً ہم سبھی اسی طریقے سے وابستہ ہے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ بہت مشکل دور ہے، ایک طریقے سے مشکل دور ہے، اور دوسری طرف سے ہم جیسے لوگ جو نہایت کمزور لوگ ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ دنیا داری ہے بہرحال، لیکن اس حوالے سے کہ ہم اگر آمادگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آمادگی یقیناً صرف زبان کے حد تک نہیں ہوگی، بلکہ آمادگی مکمل کرنی ہوگی۔ اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ اس قسم کے حالات پیش آتے تھے کہ وہ لوگ ظاہراً اہل نماز اور اہل روزہ لوگ ہوتے تھے، محرابوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، لیکن جب وقت آ جاتا تھا اور امام جب حکم دیتے تھے تو یہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کا دور جو جنگوں سے بھرپور تھا، تو حضرت نے جب فرمایا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ جو ہے اس طریقے سے بہانے کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو اہل محراب اور اہل مسجد لوگ ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہمیں جنگ میں لگانا چاہ رہے ہیں، ہم کہاں جنگ کر سکتے ہیں، شامی ہے، چونکہ معاویہ کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو شامی ہیں، وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور ہم غریبوں کو یہاں سے لے کے جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہو جائے گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یا اشبہ الرجال، یعنی اے وہ لوگوں جو تم لوگوں کی شباہت ظاہراً داڑھی اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن تم لوگوں میں مردانگی والے خصلت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو خدا ہم سب کے اوپر رحم کرے، اور حقیقتاً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج، ٹھیک ہے کہ ہم توسل تو کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً ہم آمادہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ پھر اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب حضرت جو ہے اگر ایسا وقت آیا ہمارے اوپر اور ہم اس قدر لائق ہوئے جہاں ہمیں یہ موقع فراہم ہو جائے۔ چونکہ یہ جو شخص ہے وہ بالکل حضرت کے جہاں پر خیمہ ہے وہاں تک پہنچا، اور وہاں سے یہی آواز آئی کہ ردو، اس شخص کو واپس پلٹا دو، ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو یقیناً ایسے ہی ہے کہ اگر ہم امام کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے تو وہ اس سے ہٹ کر ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے وہ دقت ہے، اور خصوصی چونکہ آج شب جمعہ ہے تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں
بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس بحث ہے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ان شخصیات کی کہ جن کی ملاقات زمان غیبت میں حضرت کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی وہ لوگ جو حضرت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ البتہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص ایسا پیدا ہو جائے، یہ روایت بڑی مشہور ہے، فرمایا کہ شخص جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ امام کی تو بہت سارے، بلکہ کتاب لکھی گئی ہے ملاقات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے، تو بہت سارے علماء کی ملاقات ہوئی ہے، مومنین کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کریں۔ اس کے بارے میں وضاحت اس طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ یہ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کیا استمرار کے ساتھ ہے، تو یہ اس میں بحث ہے۔ فضا بطول صاحبہ پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں اور اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فضا بطول صاحبہ، اس وقت آپ کی آواز ماشاءاللہ کربلا معلّہ کی فضاؤں میں ہے اور شب جمعہ ہے، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر لیجئے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا بدر حسین، السلام علیکم لادی حسین، السلام علیکم صحابی حسین، السلام علیکم امام ہاشم، السلام علیکم امام زمانہ، مولا امام زمانہ کے ظہور میں ترجیح فرمائے، مولا گھر کی ساری پریشانیاں دور کر دیں، عزت میں اضافہ کر دیں، ماں باپ کو لمبی زندگی عطا کرے، سب بہن بھائیوں کو کچھ نصیب کرے، سب کو کامیابی دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور غالباً آپ پروگرام میں جو ہے وہ ڈونیٹر بھی ہیں غالباً، نظر آپ کر چکی ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ مزید مومنین کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، شکریہ۔ جی مومنین کرام، اس وقت جو ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں، خصوصی طور پہ مومنین اس وقت آپ کال کر سکتے ہیں، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ مولا کے لیے ڈونیشن بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کام میں جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی سرگرمیاں ہیں اس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے ٹرانسمیشن جہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو ایک مومن اگر چاہے تو 1 منٹ چاہے 2 منٹ 3 منٹ اس اعتبار سے سپانسر بنے کہ ہدیہ کر سکے، اس ٹرانسمیشن کو ہدیہ کر سکے دیگر مومنین کے لیے، تو یہ بہرحال اس میں آپ جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو بحث ہماری حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے تھی، اور سوال یہ ہے کہ فرمان ہے بلکہ امام کا صراحتاً کہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ میری ملاقات امام سے ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے ایک آدھ دفعہ تو ہو سکتی ہے اور اچانک بھی ہو سکتی ہے، انسان وظیفہ پڑھ کر بھی ملاقات ہو سکتی ہے، زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ عمیر سرور صاحب میاں والی سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا اسلام عرض کیجیے گا مولا کی بارگاہ میں، اور خصوصی دعا کیجیے گا کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز خود کربلا معلّہ میں گونج رہی ہے، اور اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسی ہی دعاؤں کے لیے نظر کرتے ہیں، جب انشاءاللہ آپ بھی نظر کر لیجئے تاکہ جب آپ کی دعا قبول ہو سکے انشاءاللہ العزیز آپ نظر کی ادائیگی کر سکے، تو انشاءاللہ آپ بھی نظر کا ارادہ کرتے ہیں؟ سر اپنی حیثیت کے مطابق ماشاءاللہ وہی چیز ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
72 शुहदा में से किसी एक का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से, ताकि एक निस्बत हो सके और इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे? सर 72 शुहदा करबला में से मौला गाजी अब्बास। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए, और खुसूसी आपके लिए दुआ गो है कि मौला आपको नौकरी अता फरमाए और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और आपकी मुहताजी और मशाकिल को दूर फरमाए। सलामत रहें आप, मौला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें और इंशाअल्लाह ये सिलसिला तवस्सुल जारी रखें। दीगर मोमिनीन के साथ भी हमारा नंबर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इसमें शामिल हो सके। शुक्रिया, सलामत रहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहे थे कि एक शख्स अगर दावा करता है कि मेरी तो रोज़ाना इमाम से मुलाकात होती है, या इस किस्म का दावा करे कि मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं अपने वक्त के इमाम से जाके मिल लेता हूँ, मुझे पता है कि इमाम कहाँ है, इस किस्म के दावे जो बाज़ लोग करते हैं, इन लोगों के लिए कहा गया है कि ये लोग झूठे हैं। अच्छा, एक फसाद और है इस दौर में, खुसूसी तौर पे सोशल मीडिया पे, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग कह देते हैं जी हम, नऊज़ु बिल्लाह में से कोई कह देता है मैं इमाम मेहदी हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, इस किस्म के आ जाते हैं जी मुझे ख्वाबों में बशारतें होती हैं, ख्वाबों में मैं देखता रहता हूँ, ये वो, ये सब झूठ है, कुल्ली तौर पे झूठ है। या कोई शख्स ऐसा हो जो कहे मैं यमानी हूँ, मसलन कोई कहे मैं सैयद खुरासानी हूँ, कोई जो है वो कहे कि भाई मैं फलाना शख्स हूँ, कोई इस किस्म की जो दावे शावे करे ना, ये कुछ ऐसे हालात होंगे। बल्कि एक रिवायत बड़ी अजीब है, हमारे यहाँ भी है और जो दूसरे लोग हैं उनके पास भी ये रिवायत मौजूद है कि कोई एक ऐसी रात होगी ना, जो एक रात की तरफ इशारा है, दिन नहीं रात है ये, ऐसी कोई एक रात आने वाली है जिसमें कुछ ऐसे हालात दरपेश आ जाएंगे कि इमाम मेहदी ज़हूर फरमा देंगे, यानी मुकम्मल ज़मीन साजी हो जाएगी, मुकम्मल ज़मीन साजी। आज के इस दौर में तो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ असलहा मौजूद है, फ़ौजें हैं, हुकूमतें हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान मसलन बाज़ जो शकी मिजाज लोग होंगे वो ये कहेंगे इसमें अगर हज़रत ज़हूर भी फरमाएंगे तो किस तरीके से होगा। लेकिन उस ये रिवायत बड़ी अजीब है कि एक ऐसी रात है कि उस रात में कुछ ऐसा हो जाएगा कि हज़रत ज़हूर फरमा देंगे। ज़वार मुस्कान साहिबा बिट शाह से इस वक्त हमारे साथ कॉल पे है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ बिट शाह से करबला मोहल्ला बारगाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँच रही है और आज शब जुमा भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए और अगर कोई दुआ भी आपके दिल में है वो भी कर लीजिए, चूँकि इस मकाम पे दुआएं कबूल होती है। बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको इस अमल खैर में और इलाही फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अबू सफीन अब्बास। तकलीफ पाए कई संशय कभी टाइम को मिले कभी काल करने जो नहीं टाइम खबर को नहीं पड़ा बोला आज पानी काला समझ बोला कि जान तो करेगा राम करेगा जान तो तुम किधर बोलते छाल मुझे भाग से बाज है जवाब आया वो जड़ो दिल में दुख हुई गया बोला मुझे मांग मुसगत असी तो ना हुई जवारे तो बोला असानी भारत थे असानी सब दुआओं कबूल कर जेके भाई ने मुझे भाईरने के सान्याए दे मुझे भेण जो नसीब सुठो कर जा मुझे पीर सब परेशानी दूर कर जा मुझे सन्माने के वडी हयाती दी जा मौला मौला मुझे आवाज तेरे सेवा मुलाइयो एक नीमत अॼु को दौड़ी को मुझे अची सघूं पर वरी इंशाल्लाह सींदा सी असांखे तो में यकीन है मुझे पीर के ज़वार बड़ा वशी तरह मुझे पीर खां मुझे पीर करबला मैं जब तक करबला ताईं पहुंच करे मुझे बोला मुझे बोला कि
इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे। मैं एक अर्ज़ आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक नज़र करते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी अपने हस्ब तौफीक नज़र का इरादा करना चाहेंगे? मेरे अब्बू करबला में दुआ करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं अभी? जी 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 इंशाल्लाह, जी ज़रूर। इसमें अपनी दुआओं के लिए लोग नज़र करते हैं, यानी एक नज़र कर लेते हैं हस्ब तौफीक जितना कर सके, तो इंशाल्लाह आप भी करना चाहेंगे? नियत कर ले, इरादा कर ले। इरादा मैं समझ नहीं पा रही। देखें, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि लोग जो है वो नियत करते हैं, नज़र का इरादा करते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, हाँ नियाज का। तो आप भी इंशाल्लाह नियत कर लें, जब आपकी दुआएं कबूल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आप दे दीजिएगा, ठीक है? जी 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 इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अच्छा, एक चीज़ और है, आप 72 शुहदा में से किसी का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से किसी का नाम ले लीजिए, ताकि एक निस्बत हो सके और इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे? यहाँ पे नजर का नियत हो गई है, एक मेरी तरफ से मौला अब्बास के लिए, एक मेरी अम्मी की तरफ से मौला महबूब के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक मेरे अब्बू की तरफ से मौला हुसैन के नियाज की माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आप लोगों को सलामत रखे, पूरी फैमिली आप लोगों ने नियाज का एहतमाम कर लिया। मौला आप तमाम मोमिनीन की दुआओं को कबूल फरमाए इंशाल्लाह, और जो भी आप लोगों की हाजात है और मुश्किलात है, मौला मुश्किलात को हल फरमाए, और दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर करते रहिए इस नंबर को, ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। शुक्रिया आप लोगों का, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, देखें किस तरीके से एक पूरी फैमिली ने जो हमारी बहन थी, अपनी तरफ से भी, अपनी वालदा की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से, सब की तरफ से उन्होंने नज़र कर ली। देखें, इंसान का अकीदा होना चाहिए, और मैं तो बार बार ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि जब आप नज़र कर रहे होते हैं उसमें शक और तरदीद न किया करें कि ये कबूल, ये नज़र जो है वो कबूल हो जाए या ना हो जाए, इस किस्म की न करें, बल्कि ज़रूरी है और हतमन जो मन्नत आपने की है, जो नज़र आप कर चुके हैं, वो ज़रूर कबूल हो जाती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये बहरहाल, और एक कॉन्सेप्ट मैं मज़ीद भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि आज शब जुमा हम वक्त के इमाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पुराने ज़माने से ये सिलसिला चलता रहता है कि सदका देना ज़ाहिर है ज़रूरी भी है, और साथ में सदक़े के बड़े बरक़ात है कि अगर, और सदक़े के बारे में आपने देखा है कि इंसान के ऊपर जब भी कोई मुश्किल हो कहते हैं सदका दे दीजिए। तो ज़ाहिर है हम अपनी फैमिली की तरफ से, अपने अजीज़ और अकारिब की तरफ से सदका देते हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि अगर जब हम सदका दे रहे हो तो उसके ऊपर मसलन हम अपने वक्त के इमाम के लिए भी सदका दे दें, इस तरीके से कि हम अपने वक्त के इमाम के सेहत व सलामती के लिए भी सदका दें। इससे जो है इंसान वाक़यान, जो फैमिली है वो अपने इमाम के नज़दीक हो जाती है, बड़े फ़वाइद हैं। तो इस हवाले से भी बहरहाल हमारी कोशिश होनी चाहिए, चूँकि देखिए हम लोग ज़हूर के लिए हमें आमादा होना है, और जब आमादगी हम कर रहे हैं तो इसमें हमें अपने वक्त के इमाम की कुर्ब की तरफ सोचना होगा। तो जब इंसान कुर्ब हासिल करता है तो कुर्ब के यही तरीके हैं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस हालात में इंसान जो है वो आमादगी करे। अच्छा, एक और चीज़ है, और वो ये है कि ज़माने ग़ैबत में हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, और सबसे ज़रूरी बात बल्कि ये है कि हम
शेख मुफीद को जब हज़रत एक ख़त है जो शेख मुफीद के नाम इमाम ने, वैसे तो काफ़ी सारे खतूत हैं लेकिन उसमें से एक ये है, लगभग कोई 83 या बाज़ ने 90 तक खतूत जो है वो ज़िक्र किए हैं, जो मुख्तलिफ़ उलमा के नाम, सुलहा के नाम इमाम ने लिखे हैं। इस ख़त में शेख मुफीद के नाम जब लिखते हैं कि ये ख़त मेरा अपने भाई, यानी शेख मुफीद इस कदर कदावर शख्सियत है कि वक्त के इमाम उसको अपना भाई खिताब कर रहे हैं, मेरा भाई शेख मुफीद, इस कदर कदावर शख्सियत है। और दूसरी तरफ यह कि मेरा भाई शेख मुफीद जो मुस्तहकम मिजाज है दीन के अंदर, और ये जुमला बहुत ज़रूरी है, और हमारी नुसरत करता है, हमेशा हमारी नुसरत में कोताही नहीं करता। ये देखिए बहुत दकीक है ये जुमला कि वाकयान इस दौर में हम इमाम की नुसरत कर सकते हैं और हजरत इस पर खुश हैं, इस पर रज़ायत का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं कि चूंकि शेख जो है वो हमारी नुसरत करता है, यानी अल्फाज की जो है वो सियाक और सबाक से आप अंदाज़ा लगाएं कि हजरत जो है वो अवलन शेख को एक मुस्तकिल मिजाज और दीनदार और हत्ता अपना भाई खिताब करते हुए कि शेख हमारा भाई है इस कदर, और दूसरी तरफ यह है कि हमारी नुसरत करता है, यानी इमाम की ख़ास रज़ायत ये है, इमाम उन लोगों से खुश है, उन लोगों से राज़ी है कि जो इमाम की नुसरत करते हैं। अच्छा, नुसरत किस तरीके से की जा सकती है? देखें, तौफीक अवलन तो होनी चाहिए कि हम किस कदर अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इमाम की नुसरत करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे पास जहाँ तक चीज़ें मौजूद हैं, देखिए बाज़ चीज़ों के ऊपर जब हमारा इख्तिलाफ हो जाता है और हम ज़ाहिर महरूम है, इस महरूम दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे वक्त के इमाम पर्दे गैबत में है, आम लोगों का उनके साथ राब्ता नहीं है, तो अवलन तो अगर हमारी कोई इख्तिलाफ किसी चीज़ पर हो जाए तो ये भी इमाम ने जवाब दिया है अपने एक नामों में से एक ख़त में, इसका जवाब है कि उसको आप वापस पलटा दो हमारी तरफ, उसको छोड़े, लेकिन जो चीज़ें आपके पास ज़वाहिर की शक्ल में मौजूद है, जिसमें से कुरान और अहादीस है, इसी पर आपने अमल करना है। तो बस सबसे पहले तो ये है कि हम अपने खुद भी इसको सीखें और दूसरे लोगों तक भी मुंतकिल करें उसी अंदाज में जैसे हमारे 8वीं हुज्जत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे इल्म को सीखें और दूसरे लोगों तक उसको मुंतकिल करें। एक तो हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है, और उसके अलावा उमूमी तौर पर इंसान जहाँ तक अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के उलूम को और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फरामीन को, जहाँ तक उलूम की बात होती है ना, उलूम भी उलमा ने जो तकसीम की है। एक तो यह है कि खुद अहादीस है, दूसरी तरफ से अहादीस में जो फ़िक़्ह है, यानी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़िक़्ह को याद करना, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ को याद करना और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल को याद करना, इसको कहते हैं उलूम। उलूम में यही चीज़ें हैं। इंसान जो है वो फ़िक़्ह को याद करें, साथ में जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जो मारिफ है, जिसमें तारीख़ भी है, वो भी शामिल है, उसको याद करके लोगों तक पहुँचाएँ। सीरत व सुन्नत और सीरत को, इसको लोगों तक पहुँचाए, और इसमें इंसान अगर कलम के ज़रिए से ये कर सकता है तो कलम के ज़रिए से करे, अगर ज़बान के ज़रिए से कर सकता है तो ज़बान के ज़रिए से इंसान करे, अगर किसी वसीले के ज़रिए से कर सकता है, जैसे जदीद दौर में ज़ाहिर है हमारे पास जो है मीडिया है, सोशल मीडिया है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों के ज़रिए से अगर कर सकता है तो इस तरीके से भी ज़रूरी और वाजिब है कि वो करें। यह अहलुल बैत यानी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर इससे भी हट कर है, एक शख्स नहीं कर सकता है कुछ, तो वो मदद करे उन लोगों की जो इस राह में कुशा हैं, जो इस राह में कुशा है उसकी जाके मदद करें। जो ज़बान के ज़रिए से कर रहा है उसकी मदद करें, उसके लिए वसाइल फराहम करें। जो किताबत के ज़रिए से कर रहा है उसके लिए फराहम करें। जो मजालिस के ज़रिए से मारिफ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को दुनिया वालों तक पहुँचा रहे, उसके साथ मदद करें। यानी एक अंदाज़ है ना, एक तरीका है।
اب یہ مدد وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس جو ہے کوئی ہنر ہے تو اس کا استعمال کرے، اگر کچھ بھی نہیں ہے جو وسائل اس کے پاس ہے اس کا استعمال کرے، اگر نہیں ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے وہ آگے بڑھے۔ اور یہی کچھ امام حسین علیہ السلام ٹی وی آپ سے طلب کر رہا ہے۔ حقیقتاً آپ سے یہی درخواست ہے، یہی تقاضا ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں ڈونیشن، جیسے اس پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2-3 برادران و خواہران میں سے مومنین نے بہرحال نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ یہی ہے کہ یہاں پر جو معارف اہل البیت علیہ السلام کی رسائی کا سلسلہ جو جاری اور ساری ہے، اس میں مومنین دلچسپی لے اور اس میں اپنا حصہ ڈالے، بس یہی چاہتے ہیں۔ اور اس لیے یہی ہے کہ انسان کے پاس یا تو واجبات میں سے اگر آپ کے پاس کچھ ہے جس میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اگر عطیات ہے آپ کے پاس، عطیہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور یا جو ہے وہ آپ ہدیہ دینا چاہیں، ہر اعتبار سے، چونکہ اس میں انسان یہی کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں سے شامل ہے، زمانہ غیبت کی مہم ذمہ داریوں میں سے ہے، جو امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ بھی حدیث میں اگر اس کو صحیح طریقے سے آپ پہنچا سکے تو لوگ ہمارے اقوال کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، لوگ ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے، ہمارے مرید بن جائیں گے۔ اور یقیناً امام کا قول امام ہوتا ہے، یعنی کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بے شک ایسی ہے، ہاں پہنچانے والی کی وہ کس طریقے سے پہنچا رہا ہے۔ اور اس میں بھی میں عرض کروں کہ صرف پہنچانا جو ہے وہ واجب ہے، اس کے اوپر عمل پیرا کرنا یہ واجب نہیں ہے، اس کی اپنی قسمت ہے، وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ نے اس اعتبار سے کوشش کر لی ہے۔ تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی، اور آج چونکہ شب جمعہ تھا تو وقت کے امام کے حوالے سے ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ پروگرام کے اسکیجول کے عنوان سے بھی میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر، حقیقتاً ایک لسٹ کو جو ہے وہ آمادہ کیا گیا ہے، اور اس لسٹ میں 14,000 سپیس ہے، 14,000 خانے ہیں، جس میں ہر مومن جب بھی کوئی مومن نظر کرتا ہے تو اس کا نام اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس لسٹ کا نام خادمین امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہے، یعنی جو بھی ہے یہ لسٹ سید شہداء علیہ السلام کے خادمین کی ہے، اور ان ناموں کو اکثراً ایک پرچم کے اوپر بھی تحریر کیا جاتا ہے کہ اس پرچم کو بعد میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ذریعہ مبارک سے مس کیا جاتا ہے۔ تو اس پروگرام کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ اولاً تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے وساطت سے مومنین مولا حسین کی خدمت میں سلام عرض کریں، اور دوسری اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص نظر کرنا چاہے تو وہ نظر کرے، نیاز کرنا چاہے، نظر و نیاز کا اگر اہتمام کرنا چاہے، اور آپ کی یہ نظر و نیاز میں واضح بیان کروں کہ یہ نظر و نیاز آپ کی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے جو خدمات اور سرگرمیاں ہیں اس میں یہ استعمال کیا جائے گا۔ کہیں غلطی میں نہ ہو کہ آپ کچھ اور سوچ بیٹھیں کہ بھئی اس کو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے، صراحتاً اس کا استعمال اسی میں کیا جائے گا کہ یہاں سے جو معارف کا سلسلہ آپ تک پہنچ رہا ہے اس میں اس کو استعمال کیا جائے گا، یعنی مختلف طریقے سے جہاں تک پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا گیا ہے۔ اور ٹائم کے اعتبار سے میں بتاؤں کہ انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ جو کل تو بہرحال جمعے کے دن پروگرام منعقد نہیں ہوگا، لیکن کل سے پرسوں جب اس کا انعقاد ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شب ذی القعدہ ہو،
तो शब ज़िलक़ादा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला, जहाँ तक आपके कॉलों का सिलसिला भी इसमें जारी रहेगा। और हज़रत मासूम कुम सलावतुल्लाह अलैहा कि ज़हूर का दिन है और आपकी आमद है, तो इस हवाले से इंशाअल्लाह और इस आमद के हवाले से मैं एडवांस में आप तमाम मोमिनीन को तबरीक अर्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह उसी उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और प्रोग्राम का टाइम आपके जहन में हो कि ये टाइम यहाँ के मकामी टाइम के मुताबिक यानी करबला मोहल्ला के टाइम के मुताबिक रात 8 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे रात को, और हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 10:30 बजे ये प्रोग्राम होगा। 2 पार्ट में होगा, पार्ट अव्वल और पार्ट 2 इंशाअल्लाह अज़ीज़। 2 घंटे का प्रोग्राम है और इस 2 घंटे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश यही होती है कि कुछ चीज़ें हम आपकी खिदमत में बयान करें और कुछ चीज़ें जो है वो आपसे सुने। अलबत्ता इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर वक्त रहा तो प्रोग्राम में मेहमानों का सिलसिला भी इंशाअल्लाह जारी रखा जाएगा, यानी एक मेहमान को दावत करेंगे जो स्कॉलर वगैरह होंगे और उस उन्वान से उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ताकि मज़ीद भी जो चीज़ें हैं इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मज़ीद भी पेशरफ्त कर सके। मेरा टाइम जो है वो इंतहा पर है और सेकंड पार्ट में हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियत हरदिल अज़ीज़ आली जनाब अल्लामा सैयद जावेद उल हसन रिज़वी साहब क़िबला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हम कलाम होंगे। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाह फिर आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर और उनको अपने जैसा समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के ज़रिए से हर शब में जुम्मे के अलावा इराकी टाइम रात में 8 से 10 बजे, पाकिस्तानी टाइम रात में 10 से 12 के दौरान और इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 11 से 1 के दौरान लाइव स्ट्रीम होता है। तो लिहाजा आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप लोग इसमें कॉल कर सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं, मौला से तवस्सुल कर सकते हैं और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रिज़्क़ में वुसअत दी है तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरक्की के अंदर अपना भी हिस्सा मिला सकते हैं और आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वाजिबात शरइया को अदा कर सकते हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप आप सबकी मज़ीद खिदमत करता रहे। ये जितने भी मजहबी इदारे होते हैं वो मोमिनीन के ताउन से चलते हैं और इनके ताउन से चलने का एक फ़ायदा ये भी है कि मोमिनीन को एहसास ज़िम्मेदारी रहता है और मोमिनीन इसमें शिरकत करके अपनी ज़िम्मेदारी को याद करते रहते हैं। जुमेरात का दिन गुजरा, शब जुमा लग गई। जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन, मौला की मेहमान नवाजी में रहे आज के दिन में और 15 अप्रैल है 2026 ईस्वी है और इसी तरीके से 27 तारीख हो गई है शव्वालुल मुकर्रम की 1447 हिजरी कमरी है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ही बात करने को अहमियत देते हैं और देनी भी चाहिए और किसी ज़ात को अहमियत देने का मतलब ये है कि इंसान उससे मुतमस्सिक है और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात को फ़रोग़ देना चाहते हैं, अहमियत देना चाहते हैं और उन्हीं से तवस्सुल करना चाहते हैं। ये हमारे लिए शरफ़ का सबब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हम यहाँ पर सूरह बकरा की 126वीं आयत 124वीं आयत को आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं जिसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश के दायरे से गुजारा। देखिए अल्लाह आलिम हो और जब हमारा यकीन हो कि वो अव्वल से आखिर तक हर चीज़ जानता है, उसके लिए कोई चीज़ पिनहान नहीं, होने से पहले होने के नतीजे को जानता है। जवार वज़ीर अली मशहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जैकब आबाद सिंध से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम या मदद किबला। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में गूंज रही है। शब जुम्मा करबलाई मोहल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह हमारी सआदत है, तवस्सुल का शरफ़ मिले, बहुत बड़ी इज़्ज़त है। आप हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं और उम्मीदवार हैं कि आप हमारे मंथली स्पॉन्सर, डोनेटर और चंदा देने वालों में शुमार होंगे। मौला आपको सलामत रखें और हमारी ख्वाहिश है कि ये 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर शेयर करते रहा कीजिए हर रोज़ ताकि और भी कॉल कर सकें। सिंध के शरीक होने वाले मोमिनीन आपकी तरफ से बहुत कम हो गए हैं, लिहाजा मज़ीद इसको फ़रोग़ दीजिए। बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला से अपनी दिल लगी करें और मौला से अपने दिल के दर्द बयान करें, परेशानियां बयान करें, मौला पर सलाम भेजें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम।
अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या सहाबुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबा फज़ल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालेकुम जनाब अली अकबर जनाब अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जमी शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या कामिल मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। करीम करबला, नवाब करबला, सरदार करबला, मेरे मौला मेरे आका, शब जुम्मा है, रवायत में कहता है कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का वास्ता दे के जो दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती। मेरे मौला मेरे करीम आपको वास्ता है, जनाब सईद अली अकबर अलैहिस्सलाम के मौला तमाम दुनिया भर के नौजवान मोमिनात को अपने मान में रखिए। मौला जो बीमारों को शफा खुली अता फरमाइए, कि बे औलाद उनको औलाद अता फरमाइए। मौला जो बेखता बेजर मसीह उनकी रिहाई अता फरमाए। मेरे मौला शब जुम्मा है, तमाम मरहूमीन के लिए मुदाफ़ाए पाक बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मुदाफ़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुदाफ़ाए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, तमाम मुदाफ़ान मोमिन मोमिनात शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए दुआ गो, और बिलखुसूस सैयद सगीरा बिरज़वी, सैयद इकबाल शाह, सैयद रमज़ान शाह और अपने मरहूम वालिदैन के लिए जवान नज़ीर अहमद शमील खान, तमाम अपने दादा नानियान को जितने भी मरहूमीन इंतकाल करने के लिए मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाइए। देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे मौला बिलखुसूस आ रहा है मेहदी आ रहा है गुलालाई के जो दर्जात है मौला वो बुलंद फरमाइए। एक मौला का सच्चा सिपाही, मौला का सच्चा आज़ादार था, मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सबके हमारी दुआएं अपनी बारगाह में फरमाइए। और इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क देखने वाले दोस्तान की बारगाह में मेरी हर रोज यही गुजारिश होती है कि खुसूसन सिंध के दोस्तान से कि जिनको हमने नंबर दिए हुए हैं वो रोजाना जो है जो कला का प्रोग्राम है वो जरूर रब्त करें और वो जरूर कॉल करें और अपनी आवाज जनाब मज़लूम करबला इमाम हुसैन आलम अली मकाम की बारगाह में अपनी आवाज पहुंचाएं और अपने दर्द सुनाएं और मौला से शफायाबी पाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद के लोग, लाड़काना के लोग, कोटिया के लोग, ये लोग सुन रहे हैं। उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इमाम हुसैन टेलीविजन नेटवर्क पर वो कॉल करें और बिलखुसूस इस चैनल के जो स्पॉन्सर बने, इस चैनल के जो डोनेटर बने, ताकि ये चैनल और तकलीफ हासिल करे, ये चैनल और तरक्की हासिल करे। इस चैनल की तरक्की शियाने हैदर करार की तरक्की है, इस चैनल की तरक्की आले मोहम्मद के जो है वो लवाजमात में से है, ताकि हमारी वो बातें जो हम दूर से बैठ के करते हैं वो हमारी बातें आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक बराह रास्त पहुंचती हैं। ये हमारे लिए एक सफीरान हुसैन है, ये सफीर हैं, ये हमारी आवाजें वहां तक पहुंचाते हैं, इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। तो मोमिनीन से गुजारिश है आप मोमिनीन इसमें ताउन भी करें और इस चैनल के साथ रुजू भी रहें। और बड़ी से बड़ी जो दुआ है वो यही दुआ है कि मेरे मौला हम मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इस मस्जिद वाले काम में बहुत परेशान है। मौला हमारी ये परेशानी दूर फरमाइए, गैबत में मदद कीजिए ताकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम की ये 14 एकड़ की जमीन देकर और वो मस्जिद का काम शुरू करा सके। मेरे मौला और तमाम दोस्तान से भी ये गुजारिश है, शब जुम्मा ताजीर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ताजीर इमाम ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, तमाम दोस्तान मिलकर एक मरतबा बुलंदतर सलवात पढ़िए और हम भी आपके साथ सलवात पढ़ते हैं इस उन्वान से कि मेरा मौला हमारी बातें सुन रहा है और इंशाअल्लाह ताला इन बातों के ऊपर हमारा मौला हमारे ऊपर लुत्फ करम फजल करेगा। और मैं बिलखुसूस सईद खादिम हुसैन शाह और जो दीगर सादात यहाँ काम कर रहे हैं आगा ईरानी वाले तो तमाम दोस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि मौला इन्हें कोई गम न दे, गम में शब्बीर के सिवा मौला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये मौला के सफ़ीर है, ये हमारी आवाज़ें मौला के दर तक पहुँचाते हैं, इनका एहसान है। तमाम दोस्तान की बारगाह में गुज़ारिश है, ताजीर इमाम ज़माना ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा सलामत रहें और मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। ये आपकी 14 एकड़ की जो जगह आप लेना चाह रहे हैं इसका अमाउंट क्या है, कितने में है ये 14 एकड़ का रकबा? जनाब वजीर अली साहब शायद कॉल तमाम हो गई है। इंशाल्लाह मौला तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। 8 से 9 करोड़ तक की बन जाएगी। 8 से 9 करोड़ माशाल्लाह। मौला सलामत रखें और मौला मुश्किलात हल फरमाए और मौला इस मिशन के अंदर आपके मुआविन मज़ीद अता फरमाए ताकि अल्लाह का घर आप बेहतरीन खूबसूरत करके बड़ा सारा घर बना सकें। सलामत रहें, मौला सलामत रखें।
मौला तमाम चाहने वालों की मुश्किलात हल फरमाएं। हम बात कर रहे थे वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। देखें अरबी कलाम का हुस्न ये है कि बस नुक्ते पर बात करता है, इधर उधर की नहीं, इशारे किनारे पाए जाते हैं इसके अंदर, और यही इसका है कि इख्तिसार मूजिज़ कलाम है। जी बिस्मिल्लाह। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे बहन। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह शब जुमा यकीनन हमारी हसरत है, ख्वाहिश है कि मौला से हम मुतमस्सिक रहें और करबला में मौला की बारगाह में ये शब गुजारे। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। 14 मोमिनीन को ये हमारा व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा। माशाल्लाह आप हमारे चैनल की स्पॉन्सर हैं, डोनेटर हैं। मौला आपके मालो रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जी करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला, अपने मावा, अपने मलजा व मावा की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। इलाही बात मौला हुसैन, इलाही बात बाबुल हवाइज, इमामी ज़माने ज़हूर पे ताजील फरमा। इलाही बात मौला हुसैन, इलाही बात बाबुल हवाइज, मेरे नतीज को मेरा सलाम कबूल कीजिए मौला। हमें बुलाए जल्द से जल्द बुलाए मौला, अपना दर्द दिखाए मौला, शुरू पे बुलाए, जहलम पे बुलाए मौला, जब तक जिंदा हूँ हमें बुलाए मौला, बच्चों के साथ बुलाए मौला। ईमान कामिल, तक़वाए कामिल अता फरमा, सेहत कामिल अता फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, हमारे मोमिनीन मरहूमीन को सबको मग़फ़िरत नसीब फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। हम मेरा भी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, इंदा गुनाह से महफूज़ फरमा। इलाही बात मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, हम सब पे नज़र करम फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन बाबुल हवाइज, मेरे दोनों मौलाना भाइयों को लंबी उम्र अता फरमा, सेहत के साथ कामयाबी के साथ चलने वालों को तरक्की अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर भाई साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे खुश रहे। मौला आपको सलामत रखे बहन, आपकी दुआएं मौला कबूल फरमाए, सेहत व आफियत से रहें, बार बार करबला मौला आना नसीब हो, दुनिया आखिरत आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हो। मौला आपके घर की, जहन की, फ़िक्र की जो मुश्किलात है मौला हल फरमाए, सदा सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, और मौला पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, सदा सलामत रहें। हम मौला से मांगते हैं, मौला से मांगना हमारा एक बहुत बड़ा अकीदा है, और हम मौला के तवस्सुल से मांगते हैं। इसमें हमारे लिए शरफ़ है, क्योंकि देखिए हक़ को हक़ कह देना ये शराफत की दलील होती है। लिहाजा मौला तवस्सुल का ज़रिया है, वसीला है, सबब हैं। ये हमारा इकरार हमारे ईमान की दलील है। मौला पर रहमत बरकतें नाज़िल फरमाएँ। अज़ीज़ान, बात पहुँची थी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश हुई। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपको लोगों का इमाम करार दूँगा, लिन्नास, लोगों का इमाम करार दूँगा। फरमाया कि मेरी नस्ल में भी ये इमामत करार दे दीजिए। तो फरमाया ये ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगी। अब देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात, दुआ, अपनी ज़ुर्रियत में इमामत का मांगना है, अल्लाह का जवाब
ظالمین تک نہ پہنچانا ہے. تو دیکھیے یعنی موجز کلام، دیکھیں موجز ایک ہوتا ہے معجزہ، عین سے معجزہ، یہ ہوتا ہے خارق العادات، ایسی بات جو روٹین وائز نہ ہو سکے، ان یوزل، اور میریکل کہہ لیں، جادوئی، ایسی جو کہ سمجھ سے ہی بالا تر ہو، اختیار سے بالا تر، اسے ہوتا ہے معجزہ کہتے ہیں. مہناز صاحبہ گجرات سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، مہربانی، ریسپیکٹڈ برادر. مولا آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کی اس لائیو سٹریم پروگرام، جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا پروگرام جو کہ 14,000 سپانسر ہے، اس میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے. جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے مستقل کالر ہیں اور چینل کے ڈونیٹر بھی ہیں. کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، نظریں جھکا کے. شب جمعہ مولا کی بارگاہ میں 1,24,000 انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب موجود ہیں. مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام پہنچائیے، عرض عقیدت پیش کیجیے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا باب الحوائج، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکہ سکینہ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا رضا زینب سلام اللہ علیہا، یا کاشف الکرب وجہ الحسین اکشف کرب بحق اخیک الحسین. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ علی فی حاضر ساتے وکل ساعت ولین و حافظ و قائد و ناصر و دلیل نینا حتی تسکن ارزقتا من و تمتم فیہا طویلا. یا مولا یا سیدی میری مشکل کو شاہی کرو میرے مولا. یا حسین زمیندار کربلا کا واسطہ جو کچھ بھی ہے اسے قائم رکھو میرے مولا، اور کچھ چیز بہترین نظام عطا فرماؤ، فائنل اسٹیبلٹی عطا فرماؤ میرے مولا. غربت ختم کر، برکت کے لیے بہترین ہم سفر اپنے غلام عطا فرما میرے مولا. جہاں رہ رہی ہوں وہ جگہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے میرے مولا. مجھے یہ گھر ہمیشہ بچا لیجیے گا. میرے پاس رہے میرے، اب جو کچھ بھی بچا ہے وہ رکھیے گا ہمارے پاس میرے مولا. کریے گا حسین، آپ سے ہی امید ہے میرے مولا، آپ مدد کر کے ساری حالت میں جانتے میرے مولا. میں کیا کہوں میرے مولا، ہم سب جانتے ہیں میرے مولا. زمیندار کربلا کا تیار ہے، کیا کرے میرے بچے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ خداوند متعالی آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، آپ کی جو نیک حاجات ہیں مولا قبول فرمائے، آپ کے توسل کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے، اور آپ کے اخلاص کو اپنی جناب میں پیش کرنے کے لیے آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے.
आपके घर की जो जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाए, आपकी वक्त कुशाई फरमाए, और आपके घर में जो तकालीफ है मौला आपकी हस्ब मनसा हल फरमाए, आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पर हमेशा साबित कदम रहने की आपको तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत मोहब्बत और इश्क़ से हमकिनार रहें, सदा सलामत रहें, मौला पर रहमतें बरकतें फरमाए। मौला से हम दुआ करते हैं, तवस्सुल करते हैं, और मौला से दुआ तवस्सुल करते हुए बेखुद हो जाते हैं, और हमारी ये बेखुदी मौला पर यकीन की दलील है। हम उन पर इतना यकीन करते हैं कि पता है हमें उनके दर से मिलेगा, और हमें इत्मीनान है कि मिलेगा तो इन्हीं के दर से मिलेगा, किसी और के दर से तो इस्लाम नहीं मिला, ईमान नहीं मिला, तो यहाँ पे और क्या मिलेगा। बहरहाल अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से कायनात को मिलता है, हर किसी को मिलता है यहाँ से। इसलिए हम वसूख के साथ इनकी बारगाह में अपनी हाजात को पेश करते हैं, तमन्नाओं को पेश करते हैं, इखलास को पेश करते हैं कि मौला आपसे ही मिलेगा हमें। बहरहाल मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इस तरीके से मफ़हूम जिसका यही बनता है कि फरमाया जब हमसे मोहब्बत करो तो आसमान से अगर कोई मुसीबतें तुम पर नाजिल हों तो इसमें शक ना करो, और आसमान से जो आपके ऊपर मुसीबतें नाजिल होंगी उनके लिए तैयार रहना चाहिए इंसान को। देखें, दो बातें हैं, एक मर्तबा मुसीबत मांगना, एक मर्तबा तैयार रहना, यकीनन दोनों मुख्तलिफ हैं। जो आफतों को मांगता है वो मोमिन आफतों को नहीं मांगता है, अजाब को नहीं मांगता है। मोमिन अल्लाह से रहमत का तलबगार है, और ये जो बात है आफतों का ये मुंतज़िर रहने की, ये इसलिए है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बड़ा सख्त अमर है। इसके साथ आजमाइशें की जाती हैं कि हम खालिस भी हैं कि नहीं हैं, तो हमारी इस मोहब्बत के दावे को इखलास का लिबास पहनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे आजमाइश लेता है। बहरहाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश बात चल रही थी कि अल्लाह को जब हर चीज़ का पता है तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश क्यों की। जी, नजमुल हसन भट्टी साहब मुल्तान से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली सलाम मदद। माशाल्लाह आप हमारे मुस्तकिल कॉलर और स्पॉन्सर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ शब जुमा में करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला की बारगाह में महसूस कीजिए कि मौला आपको देख रहे हैं। मौला से अपना तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम मौला बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब बैनुल हरमैन शोहदा को सलाम, जो भी इराक में सब शोहदा हैं उनको मेरे और घर वालों की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मौला ने करम फरमाया, मौला इमाम हुसैन इस्लाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बहुत करम फरमाया। तबीयत अल्लाह ताला सेहत कामना अता की और भी आगे देंगे इंशाअल्लाह ताला बहक मोहम्मद और मोहम्मद के सदके। हम तो इनके नौकरों को भी नौकर हैं मौला के, और इनसे यही तवस्सुल करते हैं कि मौला बस हमें सेहत कामला और जो भी हमारे नसीब में रिज़्क़ लिखा हुआ है वही हमें न ज़्यादा ज़रूरत है और ना हम ज़्यादा मांगते, बस जो भी है हमारे नसीब में वही हमें अता कर रहे हैं। और वो भी बहुत बहुत बल्कि शुक्रिया मौला का, और शुक्रिया के नायत है मौला की। और बस मौला से यही गुजारिश है कि आज शब जुमा है, मेरे मरहुमीन जो भी फोत हो गए हैं नान की तरफ से दाद की तरफ से, मौला सबको जब मैंने जन्नत फिरदौस में जगह था मैं और हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर में वो शामिल हूँ। बहक मोहम्मद आले मोहम्मद मुझे भी सेहत फरमाई है, बहुत बहुत करम अली मौला की। और बस यही बात है कि
जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार अता फरमाए और मुझे एक दफ़ा अपनी जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में बुला ले ताकि मरने से पहले मैं ज़ियारत कर सकूं। बस यही आखिरी ख्वाहिश है और यही ख्वाहिश मैं रोज़ाना कराऊंगा इंशाअल्लाह। बहस के मोहम्मद आले मोहम्मद मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, सदा सलामत रहे। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और मौला आपको कभी किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें। आपके घर में जो तकालीफ़ हैं आपकी मौला हल फरमाए, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें। मौला आपको खुश रखें, आबाद रखें, जल्द करबला आने की तौफ़ीक अता फरमाए। आपकी नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह। आप शिरकत फरमाते रहेंगे, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सेहत आफ़ियत सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला जब जानता है तो आजमाइश क्यों करता है? अल्लाह का आजमाइश करना माज़अल्लाह, अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसी सोच से कि खुदा न खासा यानी एक फितरी और जो लोगों के जहन में आता है, मसलन अल्लाह ताला क्या जानना चाहता है? नहीं, अल्लाह ताला के इल्म में कमी नहीं जो जानना चाहेगा। मैं सादा से अल्फाज में थोड़ा सा जिसमें सख्ती कम हो और ऐसा जो कि डायरेक्ट एक ईमान की पस्ती का सबब बने, ऐसे अल्फाजों से बचते हुए कोशिश यही है कि अर्ज़ करूं, क्या अल्लाह ताला जानना चाहता है? अल्लाह ताला जानना नहीं चाहता, अल्लाह को पता है जी। अलमास फातिमा साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल करबलाई मोहल्ला में शब जुमा में करबलाई मोहल्ला में गूंज रही है। मौला आपको सलामत रखे। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखे, नजरें झुका के अपने मौला से तवस्सुल फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे मौला शहंशाह करबला, आप पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो मौला। आपकी अज़मतों पे सलाम, आपकी पाको पाकीज़ा रूह पे सलाम मौला, आपकी अज़मतों पे सलाम मौला। वो रुकू वो सुजूद जो आपने अदा किया मौला, जो इश्क़ खुदा यानी इश्क़ परवरदिगार आलम से जो आपने इश्क़ किया, परवरदिगार आलम से जो इश्क़ किया, उस इश्क़ पे सलाम मौला। हुसैन अलैहिस्सलाम आपको वास्ता है मौला, उस खुदा का वास्ता, परवरदिगार आलम की अज़मतों का वास्ता, परवरदिगार की बरकतों का वास्ता मौला। हुसैन हम तो अपनी नजरे करम कीजिएगा मौला। मौला जिससे मोहब्बत की जाती ना और उसका वास्ता दिया जाता है तो मौला वो भी सुनता है मौला। और आप तो अजीम मौला है, मेरे अजीम बाप है मौला, आप उम्मत के बाप है मौला। हमारी मदद कीजिए, आप हमारे इमाम हैं मौला। हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी बस दुआ यही आज शब जुम्मा है कि परवरदिगार तमाम मजलूमों की मदद फरमा, तमाम जालिमीन को खुदाया निस्त नाबूद कर दे परवरदिगार आलम। और सबसे प्यारी दुआ मौला, मैं आपसे ये ज़रूर मांगूंगी कि मौला आपके बेटे इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए। हमारे आका पर्दे गैबत में हैं, अल्लाह जाने किस सरजमीन में होंगे और मौला कहाँ होंगे, किस जगह होंगे। यकीनन आपके जरिए मुबारक तो मौजूद होंगे, पर मौला आपको वास्ता है, अपने बेटे इमाम ज़माना का हक है वास्ता मौला। आप इमाम ज़माना से ज़रूर कीजिएगा कि वो हमें अपनी ज़ियारत करा दे मार्फत के साथ। और जब इमाम का ज़हूर हो तो मौला हमारे मरूमीन हम सब इमाम के नासिरान में शुमार हो मौला। मौला मेरी बहुत दुआ है कि मेरे इल्म और अमल मार्फत में इजाफा कीजिएगा, जिससे मौला आप पाको पाकीज़ा मेरी जिंदगियों को और मेरी रूह को पाको पाकीज़ा कर दीजिएगा। हमारा खात्मा बिलखैर ईमान पे हो मौला। जो जो मजलूम है सबकी मदद कर दीजिए। आप मजलूम हुसैन है, आप गरीब हुसैन है मेरे मौला, आप करीम हुसैन है मौला। हम पे अपना करम कीजिएगा मौला। हमारे इल्म के खजाने खोल दीजिए, अमल के खजाने खोल दीजिए मौला। आपसे मौला आपसे मांग रही हूँ, जहाँ पे हज़रत हो आए हैं वो भी सब कुछ ले गए, जहाँ फितरों आए वो भी बालों पर ले गए मौला। आपको आपकी इज्जतों का वास्ता मौला, हमारी इज्जत रख लीजिएगा। कब्र में, हिसाब में, पुल सिरात में, आशर में, हर
جگہ ہماری عزت رکھ لیجیے گا مولا، ہم گناہگار خطا کار ہیں مولا۔ الہی الہی مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں مولا، آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ آپ ہماری مستقل کالر ہیں اور چینل کی سپانسر ہیں، خواہش رہے گی کہ اور 14 مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں اور مولا سے توسل کے لیے اس پروگرام میں کال کر سکیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں۔ سدا سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ، مولا کی امان میں۔ زینب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا پروگرام 14,000 سپانسر، شب جمعہ کربلا معلیٰ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنی مودت و محبتوں کا اظہار کیجئے اور توسل کیجئے اور مومنین کو ساتھ میں شریک فرمائیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الحسینین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، آپ سب کے نصیب اچھے فرمائیں، آپ کے گھر میں جو مشکلات ہیں حل فرمائیں، آپ کے بزرگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، آپ سب کو جلد کربلا معلیٰ آنے کا شرف حاصل ہو، آپ کی جو نیک حاجات ہیں قبول فرمائیں، دنیا اور آخرت کے امتحان میں خداوند متعال آپ کو کامیاب فرمائے اور مودت و معرفت اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ ہم کنار رکھے، شر شیطان و اعداء سے محفوظ رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا سلامت رہیں، جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں آپ کے ذمہ کسی نے لگائی ہیں مولا وہ قبول فرمائیں اور آپ کے گھر کی جو پریشانی ہے مولا حل فرمائیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، 14 مومنین کو مزید نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکے اور مولا سے توسل کر سکے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، سدا سلامت رہیں۔ مولا کی چاہت، مولا کی محبت، مولا کی مودت جب دل میں آ جائے تو آزمائش کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ جب آزمائش کے لیے تیار ہو جائے انسان تو آزمائش کی تیاری کرتا ہے، آزمائش کی تیاری کرتا ہے۔ آزمائش کس چیز کی ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ، اچھا یہ آیت شاید آگے پیچھے ہو جائے تو بھوک سے آزمائش ہوگی، خوف سے آزمائش ہوگی، نقص من الاموال سے ہوگی، نقص انفس سے یعنی جانوں میں کمی سے ہوگی، ثمرات کی کمی سے ہماری آزمائش ہوگی۔ جی مریم صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد، یا علی مدد۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 پروگرام کا نام 14,000 سپانسر، آپ کی کال آن ایئر ہے، کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، شب جمعہ ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے مولا سے توسل کیجئے، بسم اللہ۔ ہیلو جی، کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا کے مولا سے توسل کیجئے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الحسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین،
وعلى أصحاب الحسين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم اجل ولیک الفرج التماس دعا سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں، مولا ہمیشہ اپنی ولایت پر ثابت قدم رکھیں، مودت و معرفت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، بیماروں کو صحت حاصل ہو، مقروضوں کے قرض غیب سے ادا ہوں، تنگ دستوں کو فراخی رزق نصیب ہو، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کی محرومی دور ہو جائے، جو نیک رشتوں کے لیے پریشان ہیں مولا ان کی یہ پریشانیاں دور فرمائیں، اور جو مائیں بہنیں شادی شدہ ہیں خداوند متعال ان سب کے سہاگ سلامت رکھے اور ان کے گھروں میں جو پریشانیاں دور فرمائے، اس پورا شوب دور میں ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ثابت قدم رہیں، اور خداوند متعال آپ کے گھر میں جو تکالیف ہے دور فرما، جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب وقت ملے، وقت آپ نے نوٹ کر رکھا ہے، انڈین ٹائم رات 10:30 سے 12:30 کال کرتے رہیے گا۔ 14 مومنین کو نمبر بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں اور وہ بھی مولا سے اپنے دل کے راز و نیاز کر سکیں۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔ کربلا ہمیں پکارتی ہے اور یہ اس کی پکار ہمارے ایمان کی سنجش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور ہم چھوڑے نہیں جائیں گے، ہمیں ان چیزوں میں آزمائش میں رکھا جائے گا اور ہم اس آزمائش کے منتظر ہوں گے، تو ہم آزمائش کے لیے تیاری کریں گے۔ ہم آزمائش کے لیے تیار ہیں، کیوں نہیں ہونا چاہیے، ہم تیار ہیں، لہذا ہم مولا کی طرف رخ کر کے اب دیکھیں شب جمعہ ہے، جمعے کا دن بھی آ رہا ہے، تو اس میں ہم عموماً خرچ اخراجات کرتے ہیں، ایک خاص قسم کے خرچ اخراجات سے مراد کیا ہے ہماری، وہ ہم انفاق کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، ہم اس میں بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد المقدور بات ہوتی ہے، بات یہ نہیں ہوتی کہ دم نکلے گا تو ہی کامل خرچ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اتنا زیادہ ہم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، ہمارے لیے بھی ایک محدودیت رکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے بھی چھوٹ رکھی گئی ہے، اپنے واجبات پورے کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بچتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت عزت کا حامل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم یہاں پر جس آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشِيَّةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ فرمایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے اے رسول، اگر تم لوگ خزائن رحمت ربی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تمام خزائن، رحمتوں کے خزانے ملکیت میں رکھتے ہوتے، اذا لامسکتم، تو انہیں آپ پکڑ کے رکھ لیتے، خشیت الانفاق، کہ کہیں وہ خرچ نہ ہو جائیں، آپ بچانے کے اسے، خرچ ہونے کے اسے دبا کے رکھ لیتے اپنے پاس۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بے شک انسان دل کا چھوٹا ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے، ہر بندہ نہیں ہے یہ، اس میں ہمارے آپ جیسے لوگ ہیں، تو لہذا خرچ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اپنے بزرگوں کی قبروں پر جانا چاہیے، اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے، معصومین علیہ السلام کے لیے نظر کا اہتمام کرنا چاہیے، مجلس ذکر، حدیث قصہ یا جو ہمارے ہاں معجزے سنے جاتے ہیں، مقصد تو یہی ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ہمارے اشکال اب کرنے لگے ہیں کہ جی یہ ضعیف ہیں، ان کی روایت کوئی نہیں ہے، دیکھیں ہمارے ہاں صدیوں سے مولا کے ذکر کے نام سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو اگر اب ہم اس نظر سے سن لیتے ہیں، اس نیت سے سن لیتے ہیں کہ یہ سنیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، مولا کا نام لینے کی منت مان لینا کہ میں مولا کا نام لوں گا، مولا سے متعلقہ کوئی ذکر سنوں گا، تو اس میں عیب تو کوئی نہیں ہے، برائی کوئی بھی نہیں ہے۔ رہی بات موثق و ایتھینٹک ہونے والی بات، تو ہمارے ہاں جس طریقے سے چل رہا ہے، ہم اس کو عملی طور کے اوپر تو اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں سنتے تو مشکلات بھی آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ اس نیت سے ہم سنتے ہیں، مطلب کوئی وثاقت اور سیاقت اور ان چیزوں سے مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ جی
आकाश हुसैन अली टंडो अल्लाह यार से हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम जनाब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल करबलाई मोहल्ला में मिली हुई है। आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के। शब जुम्मा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की शब है। मरहूमीन की इसाल के लिए, मरहूमीन को सवाब पहुँचाने की नीयत से अपने लिए, ताकि आप जल्द करबला मौला ज़ियारत के लिए आ सकें। करबला की तरफ रुख करें, मौला पर सलाम भेजें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ देता हूँ, आप दिल में पढ़ते जाइए साथ साथ, ठीक है? मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे मौला आपने सलाम करवाना। आज मेरे दिल में बहुत था कि मैं कॉल करूँ, लेकिन कुदरत ही आपकी कॉल आ गई। बेशक ये जी बिस्मिल्लाह। मैं ज़ियारत तिलावत कर रहा हूँ, साथ साथ दिल में पढ़ें, फिर हम अगली बात करेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, ला सय्यमा अबुल फज़लिल अब्बास, या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सेहत दें, आपको तंदुरुस्ती दें, जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाएँ, आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाएँ, सदा सलामत रहें। मेरा भाई आकाश हुसैन अली साहब, माशाल्लाह आपके नाम में हुसैन भी हैं, अली भी हैं, मौला के चाहने वाले हैं आप। मेरा अजीज़, इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं, तवस्सुल करते हैं मौला से, और अपनी मुश्किलात के हल के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र करते हैं और इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। तो क्या आप भी इस नज़र के अंदर शरीक होना चाहेंगे, अपना हिस्सा मिलाना चाहेंगे? बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आपने जो ये नज़र का इरादा किया है, इस नियाज का इरादा किया है, इसको 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में से किसी का नाम लेके मंसूब कर दें उनसे, या शुहदाए करबला में से किसी का नाम ले दें, ताकि आपको ज़्यादा अजर हासिल हो सके। ये हम जो भी हैं मौला हुसैन के नाम पे हम माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अपना कुर्ब अता फरमाएँ और आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाएँ, आपकी परेशानियां हल फरमाएँ, आपके मालो रिज़्क में इजाफा फरमाएँ, सदा सलामत रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। आप हमारी तरफ से कॉल के मुंतज़िर ना रहें, बल्कि हम आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। नंबर नोट कर रखा है आपने, इसका टाइम पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान होता है, जुम्मे के दिन। जी आपका नंबर मेरे पास है। माशाल्लाह, मुंह करीब करके बोलें इसके माइक के ना, तो आवाज़ ठीक आएगी। मौला आपको सलामत। ये मेरी बेटी है, मौला के बारगाह में नज़रान की जो पेश करेंगे, काली सकीना। चलें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जाने वालों करबला, जाने वालों जरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। कहना हाशिम की कमर से मुझे और काम देख रहे, मुझे रोज़ों के बदलते परचम देख रहे, मुझे रोज़ों के बदलते परचम। इस बरस माया मुझको वही दिखलाना,
सुना करे आना, जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीजा मेरे मौला को सुना करे आना, के लाशिम की कमर से मुझे और करम देखने, मुझे रोज़ों के बदलते परचम, मोहम्मद वाजिल फरजों। बेटा मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए, मासूम मोहब्बत आपकी मौला के साथ, मौला आपका वक्त अच्छा फरमाए, आपका नसीब अच्छा फरमाए, जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए। बेटा मौला आपके वालिदैन का साया आप पर सलामत रखें और आपको हमेशा शर शैतान व आदा से महफूज रखें, हमेशा मौला का जिक्र करती रहें, सदा आबाद रहो। बेटा मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहो। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, या आपका अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम नोट करके रख लें। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, 14 मोमिनीन को और भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी प्रोग्राम में शरीक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में। हम मौला की बारगाह में मौरिद आज़माइश हैं और ये आज़माइशें चलती रहती हैं। दुआ मांगनी चाहिए कि इन आज़माइशों में हम कामयाब हो जाएं और अल्लाह ताला वो इम्तिहान ना ले जिसमें जो हमारे लिए सख्त हो जाए। दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें बचाए रखे। देखें अल्लाह ताला तकलीफ़ से ज़्यादा, बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन आज़माइश में ये तो हमारी अपनी फ़ितरत है ना कि हम कामयाब होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, किस हद तक हमारी कैपेसिटी हमने ख़ुद अपने लिए बनाई है। तो लिहाजा ईमान की राह के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में, मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में अपनी बर्दाश्त को जितना बढ़ाएंगे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में उतना इज़्ज़त का मकाम पाएंगे। लिहाजा दुआ मांगनी चाहिए, मांगते रहते हैं और मांगते भी रहेंगे इंशाअल्लाह कि मौला हमेशा हम सब को विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हर घड़ी, हर आन, हर लहज़ा, हर वक्त में कायम व दायम रखें, साबित कदम रखें। बहरहाल हमारी बात चल रही थी इन्फाक के ऊपर, तो हमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करना चाहिए, लेकिन ख़र्च से, इस राह में बचने से हम थोड़े से कंजूस हो जाते हैं। लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने घरेलू वाजिबात पूरे करने के बाद अगर मुमकिन है तो हमें कहीं ना कहीं नेकी में ख़र्च करना चाहिए। ये भी कर सकते हैं हम कि देखें कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह मौला आप सबको तंगी रिज़्क़ से बचाए, फ़क्र से बचाए, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अल्लाह ताला बचाए रखे। अगर आप देखते हैं कि हम एक मसलन आपकी आदत में है कि शब जुमा में आप फातिहा नज़र का एहतमाम करते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि हालात में आप गुंजाइश नहीं पाते कि ख़ास एहतमाम कर सकें, तो जो आपके घर में मयस्सर है उस पे ही फातिहा देकर आप खा लीजिए, काफ़ी रहेगा। नीयतें जानने वाला है उसे, इस तरीके से कहा ना, गोश्त और हड्डियाँ नहीं पहुँचती अल्लाह को हमारी नीयत पहुँचती है। और ना वो इन चीज़ों का मुतकादी है गोश्त और हड्डियों का, बल्कि वो चाहता है हमने इस इखलास को उसकी बारगाह में कुर्बान करें, पेश करें, ताकि हमें मज़ीद नेकियां रहमतें मिलती रहें। बिस्मिल्लाह। आतिका बुतूल साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद जी। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबलाए मोहल्ला से आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में इस प्रोग्राम में गूंज रही है। प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे हैं, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान है। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। करबलाए मोहल्ला शब जुमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह, तवस्सुल की घड़ियाँ, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाएं, करबला की तरफ रुख करके अपने मौला पर सलाम भेजिए, तवस्सुल कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीम। अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन।
السلام علیکم عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مکہ مولا کو سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم مولا حسین، السلام علیکم مولا عباس۔ میں آپ سے یہ دعا کروں گی کہ مولا آپ مجھے کربلا بلائیے آج مولا، اور سب بھی جمعہ کا آپ کو واسطہ ہے مولا۔ آپ کہتے ہیں کہ سب جمعہ ہر دعا قبول ہوتی ہے مولا، آپ کو مولا علی اکبر کا واسطہ مولا، آپ کی بہت جائے جاتی ہے مولا، پلیز ہمیں کربلا بلا لیں مولا پلیز۔ اور جو کربلا نہیں آ سکتی مولا ان کا وسیلہ بنائے، کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ وہ کربلا آ جائے مولا، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں، دنیا میں جو پریشانی ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور جو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس پیسے آ جائیں کہ وہ کربلا پہنچ سکے مولا۔ مولا سب کے حالات ٹھیک کر دیں مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیں، اور جو ہمارے مرحومین دنیا میں نہیں ہے مولا ان کی مغفرت فرمائے۔ میری نانی شاہجہاں کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے مولا، ان کو اپنے پاس رکھیں مولا، وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملے اس میں شریک ہوتے رہیے گا۔ پروگرام کا ٹائم آپ نے نوٹ کر لیا ہے، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، 14 مومنین کو اور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں۔ آپ ہماری کالر ہیں اور چینل کو اسپانسر بھی کر چکی ہیں، ڈونیٹ بھی کر چکی ہیں۔ مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مومنین اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے کہ مولا سے توسل کرنے کے لیے آپ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی عزت اور مائے سر بلندی ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں موجود آپ سب کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جی جناب سیدہ ثروت زہرا زیدی صاحبہ ملتان سے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیے مولا کی یا علی مدد۔ مولا علی مشکل خوش آمدید۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ شب جمعہ ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھے، نظریں جھکا کے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے سب کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں سلام اور توسل کیجئے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی المصطفیٰ، السلام علیکم بنت سائل العالمین، السلام علیکم بنت رسول اللہ، السلام علیکم روجہ علی امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امیر المومنین یا فاطمہ الزہرا سیدنا سائل العالمین، السلام علیکم یا مولا یا آقا شبیل عباس علمدار یا سقائے سکینہ علمدار حسین زیادہ فضادہ یہ پر کرتی ہوں۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ابن حسین شہید یا ایو شہید ابن شہید، السلام علیکم یا مظلوم ابن مظلوم جانت اللہ نقل قتل صلوات اللہ مترجم اللہ نقل مصطفیٰ مجال کا خبر کے ذرا مولا کربلا یا مولا یا مولا یا آقا، السلام علیکم یا امام علی رضا علیہ السلام یا فرید القربات، السلام علیکم امام ظاہر الفقار، السلام علیکم شمس الشمس، السلام علیکم انیس المحفوظ، السلام علیکم ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام زمان علیہ السلام، مولا اکبر میرے وقت کے امام، السلام علیکم صاحب عصر زمان، السلام علیکم شریک القدر الرحمان، السلام علیکم امام علی سیب الجان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا مولا یا آقا یا مولا میرے وقت کے امام، یا مولا رحم کیجیے، ہماری پریشانیاں دور کیجیے، ہمارے بچوں کو صحت و زندگی کو، اور بچوں کے جو روزگار نہیں ہیں ان کے روزگار لگا دے، میرے بھائی اسد عباس کی زندگی اور میرے بھائی قمر رضا کی زندگی، میری زینب کے لیے بہترین سبب کرنا میرے مولا، شعیب حسین کے لیے، مکمبر عباس کے لیے اور مصطفیٰ قسیم کے لیے بہترین سبب کرے میرے مولا۔ میرے گھر میں مننی معصومہ شہزادی آئی ہے، اس کے نصیب بہت اچھے ہیں، میرے خاور کو، نصیب حیدر کو، تنزیلہ علی زہرت خدا کو زندگی صحت دے، میری ہدا فاطمہ کو صحت دے،
مولا مجھے بھی بچے کی صحت دے اور میری کینسر کی بیماری جاتی ہے، میں مولا آپ کے در پہ زیارت کرنے آؤں، سجدہ کروں مولا حسین آپ کے در پہ میں بچوں کو علی مرتضیٰ موسیٰ کو مسلم کو زندگی دی، صحت دے، زینب بن قابل سفیان زندگی صحت دے مولا، میری بچوں کو سلامت رکھ، تنزیلہ علی زہرا کو، میرب کو، غازی کو، مجھے حیدر کو، معصومہ کو جو اس نے دیے ہمیں مولا کی سب بھتیجا بھانجے کی خیر ہو، میرے علی کی زندگی ہو، میرے محمد علی رضا کو زندگی صحت دے، 3 مہینے کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہوتا مولا آپ کو پتا ہے، وہ دل کا مریض ہے، 1 سال کا بچہ ہے، 5 سال زندگی صحت دے اور اپنے پیروں پہ چل کے کربلا کی زیارت کو آئے وہ بچہ انشاءاللہ، میری بہن شیبہ کو زندگی صحت دے، فاطمہ کی گویائی میں بھی بہترین سبب ہے پروردگار سے اس کے لیے نصیب اچھے اور اعظم کی زندگی صحت ہو، سلامت رہیں آپ کو، بہت شکریہ بھائی، دے رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو اس مودی مرض سے نجات عطا فرمائیں، جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو۔ آپ مجھے اس کا لنک بھیج دیجیے، میں نے یہ سننا ہے دوبارہ انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، جب موقع ملا ہم آپ کو منتظر رہیں گے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متوسل رہیں، مولا آپ کو رحمت برکت نازل فرمائیں، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، سدا آباد رہیں، فی امان اللہ، مولا کی امان میں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، خیر و عافیت سے رہیں۔ بہرحال پروگرام کے اختتامی مراحل ہیں اور اختتامی مراحل شب جمعہ ہے، اور آج کی دیکھیں جو بھی لحظہ آپ کو نیکی کا مل جائے وہ غنیمت ہے، اور اس کا اللہ کا اس لحظے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں نیکی کا وقت ہے، شب جمعہ ہے، نہ جانے اگلی شب جمعہ کس نے دیکھی کس نے نہ دیکھی، بہرحال جو آج نصیب ہے اس میں ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، مولا کو یاد کریں، شاید آج کی شب میں ہمارے اتنے ایک ذکر کے سبب سے ہمارے بزرگوں کی بھی مغفرت ہو جائے، لہذا حجت خدا کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، اپنی پریشانیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی دعاؤں میں مولا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پروگرام کا آخری ٹائم چل رہا ہے، آخری وقت میں ہم حجت خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان سے توسل کرتے ہیں۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کی یاد مایہ افتخار، مایہ ناز ہے اور نجات کا سبب ہے، پاک سے دعا بتعجیل الفرج ہے، لہذا آئیے حجت خدا کی ظہور کی دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔